Morning, students. Okay, today I will start the attenuators brief review. Then after that, problems of the low pass and high pass circuits will be seen. So brief review of the previous class. What is the attenuator? So attenuator is nothing but simply a resistive network or voltage divider network. So why you are using this one? So to using this attenuator circuit to reduce the amplitude of the input signal. Suppose I want the input signal is 10 volts. I want as output as a 5 volts. Then I am connecting the two resistors, both will be equal. Then output voltage formula is V0 of t equal to R2 by R1 plus R2 into Vi. Now here R1 equal to R2 equal to, both will be same. That value equal to, same value will be taken. Then automatically output your reading is half of the input value. Here will be two resistors will be same values will be considered. Suppose I want to be output voltage value will be, suppose input voltage 10 volts, output voltage I want to be 6 volts. Then what we can do it? So R2 value I am considering is 6 kilo ohms and R1 equal to 4 kilo ohms I am considering. Then output voltage formula is 6K by 4 plus 10 into 10 volts. So you are reading 6 volts. So likewise, whatever the output voltage will be requirement, that means input voltage 10 volts, output you want either will be 6 volts or 7 volts or 8 volts or 5 volts. Depending on the our requirement, you have to changing the values of resistance values. Here important one is whatever input signal frequency, that means input signal voltage amplitude will be constant 10 volts. But input signal frequency either 1 kilohertz or 10 kilohertz or 100 kilohertz, any signal frequency, but output voltage is fixed value, that is R2 by R1 plus R2 into Vi. So that value does not change. That meaning is output voltage is independent of frequency of the input signal. This is simple attenuator circuit. Output voltage is independent of input frequency signal. But here attenuation factor or scaling factor is nothing but R2 by R1 plus R2. This is called as scaling factor or attenuation factor. And now this output of simple attenuator is connecting to any of the amplifier circuit. అంటే ఈ అటెన్యూయేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ తీసుకెళ్లి మనం సిఆర్ఓ కానీ లేదా యాంప్లిఫైర్ కానీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు that amplifier or CRO having some input capacitance or stray capacitance. So that capacitance will be parallel with R2 resistor. So that capacitance of the amplifier or CRO having that capacitance is stray capacitance parallel to the R2 resistor. Now output voltage across the attenuator circuit, this formula is not valid. Careful listen. Whenever this attenuator, simple attenuator circuit, this V0, that means these terminals is connected to any of the amplifier circuit or CRO. That CRO or amplifier having some input capacitance or stray capacitance. Because of this capacitance, parallel combination with R2, now output voltage equation, this equation is not valid. Now what is the output equation? Whenever capacitance C2 is present. Suppose R2 parallel గా C2 కూడా కెపాసిటీ కనుక ఉంటే అప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సో దట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు R2 parallel with C2 combination. So R2 parallel combination of C2, this impedance. So R2 parallel with C2, that impedance divided by total impedance. Total impedance means R1 plus this combination impedance. Suppose R2 C2 combination impedance I am assuming is Z2. So this is a Z1. Now output voltage equal to Z2 by Z1 plus Z2 into input voltage. So that is the formula you are using. But here Z2 value is nothing but capacitor reactance will be included. Capacitor reactance means 1 by j omega c. So that meaning is output voltage now will be depends on omega. Omega means frequency 2 pi f. That means input frequency, input signal, amplitude frequency will be varying, corresponding output amplitude also will be depends on frequency value. Because this capacitor is present, capacitor reactance is 1 by j omega c. So previously I written, just now I written is without capacitor output voltage is independent of frequency. అంటే ఇన్పుట్ లో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అప్లై చేసినా కానీ amplitude fixed అయితే
output voltage value also fixed value, whatever frequency of the input signal. But here, after amplifier circuit, you are connecting to the attenuator output is connected to amplifier circuit. Because of this capacitor C2 effect, output voltage is now dependent on frequency of the input signal. And the output voltage equation equal to Z2 impedance by R1 plus Z2 into Vi. So input signal frequency మారుస్తుంటే మనకి ఈ Z2 వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మన అక్రాస్ ది ఇంపిడెన్స్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ Z2 ఇంపిడెన్స్, దట్ ఇస్ R2 parallel with C2 combination. So this effect, how to elimination? So ఈ effect ని తీసేయాలి. So this alternative procedure is, so for the whatever capacitance effect of C2 capacitance effect has nullified by using one more capacitor C1 parallel with R1 resistor. Now these four elements will form as a one bridge circuit. These four components will form as a one bridge circuit. Whenever R1 C1 equal to R2 C2 condition will be satisfied, then this XY branch will be no current is flowing. Whenever the circuit, attenuator circuit is perfectly balanced one or perfectly compensated, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, C2 ఎఫెక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా నలిఫైడ్ బై ది C1 కెపాసిటర్. సో అప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏమైందంటే V0 ఆఫ్ T ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 అయింది. సో అప్పుడు మన ఇన్పుట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ చేసినా కానీ output voltage మారదు. Input amplitude is fixed one, output amplitude also fixed one, but our changing frequencies, no change of the output voltage value. ఇది ఎప్పుడు జరిగిద్దమ్మా, you are including C1 also, and condition is R1 C1 equal to R2 C2 condition. సో ఆ కండిషన్ లో మనకి XY బ్రాంచ్ లో జీరో కరెంట్ పాస్ అయ్యి. And next one, another important one in this one, attenuator circuits. How to find out the initial output voltage and final output voltage? What is meaning of initial voltage? So generally this initial voltage will be applying for any of the input. So what is the input you are applying? Generally you are applying for attenuator is step input you are applying. So step input signal means at T equal to 0 plus input signal amplitude will be changes suddenly. అంటే T equal to 0 minus ముందు స్టెప్ వోల్టేజ్ వాల్యూ 0 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ అంటే x యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ డైరెక్షన్, దెన్ ది వోల్టేజ్ మ్యాగ్నెట్ ఈక్వల్ టు v వోల్ట్స్. సో సడన్ చేంజెస్ విల్ బి అక్కర్ ఎట్ స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 0. సో స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర మనకి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 0 నుంచి v వోల్ట్స్ చేంజ్ అవుతుంది స్టెప్ వోల్టేజ్. సో అలా మనకి సడన్ గా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, కెపాసిటర్స్. సో C1 C2 ఆల్సో విల్ బి ఆల్సో చేంజ్ అబ్రప్ట్లీ, అంటే సడన్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో సడన్ గా చేంజ్ అయితే అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మనకి కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుందమ్మా, ఇక్కడ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V వోల్ట్స్ ఉంది, ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ విల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ వర్చువల్లీ, దెన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది సర్క్యూట్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో I ఈక్వల్ టు V బై R, R వాల్యూ ఇస్ 0. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ఫినిట్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద ఐడియల్ కేస్ at T ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర. కానీ బట్ ప్రాక్టికల్ కేస్ విల్ బి సమ్ ఫైనైట్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. నౌ హౌ మచ్ విల్ బి కెపాసిటీ బి చార్జింగ్, దట్ వెరీ స్మాల్ టైమ్ దట్ కెపాసిటర్ విల్ బి some amount of charge will be accumulated because in the capacitor some current is flowing through the capacitor circuit. Now the C1 and C2 capacitor will be charging at T equal to 0 plus a little amount of time, that means very small amount of time capacitor will be charged, huge current is flowing. Now the charge will be C1 and C2 capacitor will be same. Why will be charge will be same? రెండు కెపాసిటర్లో ఛార్జ్ సేమ్ అయితే, ఎందుకంటే బికాస్ దీస్ టూ కెపాసిటర్ కనెక్ట్ ఇన్ ది సిరీస్ కనెక్షన్, సో కరెంట్ విల్ బి సేమ్. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఛార్జ్ ఫార్ములా? సో ఫర్ దిస్ వన్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఛార్జ్? సో ఛార్జ్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ది కెపాసిటర్ C1 ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ టు 0 ప్లస్, మనకి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ స్టెప్ వోల్టేజ్ చేంజ్ అక్కర్ అట్ T ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర, కాబట్టి ఆ లిమిట్స్ తీసుకున్నాం, ఇంటూ I ఆఫ్ t dt దట్ ఈక్వల్ టు Q. సో Q ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఆఫ్ t dt ఫార్ములా ఛార్జ్, లేదా I ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు ఏమైనా రాయొచ్చు dq బై dt, ఏదైనా రాయొచ్చు మా ఫార్ములా. సో వి నో దట్ I ఆఫ్ t కరెంట్ ఈక్వల్ టు
dq by dt అని రాస్తారు. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చార్జ్ I ఈక్వల్ టు q బై t లేదా q ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఆఫ్ t dt రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి, q ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ I ఆఫ్ t dt రాసాం at t ఈక్వల్ టు 0 minus 2 t ఈక్వల్ టు 0 plus 2. So within this charge, that means within this small interval of time, capacitor C1 will be charging by q coulombs. Similarly, capacitor C2 also will be q coulombs. But voltage values will be different. Voltage drop across the C1 or voltage drop across C2 values will be different. Why? What is the formula for charge and voltage and capacitor values? So q equal to CV. So manaku telisina formula q equal to CV. So now voltage equal to V equal to Q by C. So here will be capacitance values C1 and C2 will be different. Kabatti voltage values ko different ga untachu. V1. So voltage drop across the capacitor C1. Initial voltage equal to Q by C1. Similarly, capacitor C2 also voltage drop across C2 is V2 equal to Q by C2. So this is the based on the charge and whatever the given value of capacitor, how to find out the voltage drop across C1 and C2 values. Now V1 value and V2 values will be known. That means V1 and V2 means initial voltage across the capacitors at t equal to 0 plus. And next one, output voltage you have taken across the capacitor C2. So at that time initial value, resistor values cannot be considered, only capacitor. So capacitor voltage V2 equal to V0 of 0 plus. So V2 equal to V0 of 0 plus. Suppose I want to find out the total input voltage. So total input voltage means step voltage V value, that is the V volts, that equal to drop across the capacitor C1 plus drop across the capacitor C2. So capacitor C1 lo voltage anta V1. Similarly C2 voltage V2. Kabatti input voltage emayithi manaki drop across the C1 plus drop across the C2, that means V1 plus V2. But V1 and Q by C1. Similarly V2 equal to Q by C2. So likewise 2 voltage drops across the capacitors will be added. So దీనిలో కామన్ గా వస్తుంది చూడండి, రెండిట్లో Q is common. So take LCM and simplify it. Q into C1 plus C2 by C1 C2. So this is the which value? Input signal voltage value. నాకు వోల్టేజ్ గెయిన్ కావాలి. వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే ఏంటి, ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అట్ ఇనీషియల్ టైం అంటే t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చూడండి అక్రాస్ కెపాసిటర్ C2. కాబట్టి అప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏం రాయాలి మనం, V0 of 0 plus or V2. You can write any one, but I want to write V0 of 0 plus. Output voltage across capacitor C2 at initial time. So V0 of 0 plus by input voltage. Input voltage means V volts. ఇప్పుడు V0 of 0 plus అంటే ఏంటి, V2. What is the V2 value? Q by C2 రాసాం. And next one, what is the input voltage? Addition of drop across the C1 and C2. So V1 plus V2, that value is Q into C1 plus C2 by C1 C2. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయితే కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ Q will be cancelled out, C2 also will be cancelled out. Final answer ఎంత వచ్చింది చూడండి మనకి, C1 by C1 plus C2. This is the voltage gain, initial voltage gain. మనకు కావాల్సిన ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కావాలి t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర. కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ క్రాస్ మల్టిప్లై అయ్యింది. సో V0 of 0 plus equal to input voltage, that means V volts into C1 by C1 plus C2. So V volts అంటే ఏంటి, స్టెప్ వోల్టేజ్, దట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI. కాబట్టి V0 of 0 plus అంటే ఇనీషియల్లీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది అటెన్యూయేటర్ ఈక్వల్ టు V0 of 0 plus equal to input voltage VI into C1 by C1 plus C2. మనం అక్కడ జనరల్గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం, అక్రాస్ C2 తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములా చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ C1 by C1 plus C2 రాసాం. ఎందుకని, కెపాసిటర్స్ వచ్చేసరికి రియాక్టెన్స్ 1 by j omega c. అదే రెసిస్టర్స్ అనుకోండి, మనం ఏం రాస్తాం, V ఈక్వల్ టు IR అని రాస్తాం. అప్పుడు రెసిస్టర్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ వస్తుంది. V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు R కాబట్టి డైరెక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి V0 ఈస్ టేకెన్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ C2. పైన న్యూమరేటర్లో యాక్చువల్ C2 వస్తుంది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ C2 రాస్తారు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్. So you have to write down input voltage into opposite capacitance. Here opposite capacitance is C1 by C1 plus C2. This is the initial output voltage at t equal to 0 plus of the attenuator circuit. And next one, you have to find out the
ఫైనల్ వాల్యూ ఆర్ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అటెన్యూయేటర్ సర్క్యూట్. అంటే t ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత. సో ఫర్ దిస్ కండిషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? So this capacitors will be inactive at the t equal to infinity case, only considering resistors. So only considering resistors means V0 is parallel to which value? R2. Got output voltage equation చూడండి V0 of infinity equal to input voltage into R2 by R1 plus R2. So resistors అయితే direct గా output voltage across ఏ resistor దగ్గర తీసుకున్నామో ఆ resistance value divide by total resistance. అదే capacitor అయితే reverse రాయాలి. That's the only difference. So this is how to find out initial voltage of the attenuator and final voltage of the attenuator. And next one, coming to this diagram. So what is this diagram indicates? This is the three diagrams will be there here, three output waveforms. Response of the compensated attenuators. Ante attenuator circuit యొక్క responses based on the C1 value. So what is the C1 value? C1 value అంటే ఏంటి? మనం కెపాసిటర్ C2 అనేది either యాంప్లిఫైర్ ఆర్ CRO ప్రోపోల్ వచ్చింది. ఆ కెపాసిటెన్స్ మనం ఏం చేయలేం. దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం ఏం చేస్తాం? ఆ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ హ్యాస్ టు బి నలిఫైడ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ పర్పస్ వన్ మోర్ కెపాసిటర్ బి యాడెడ్, C1 కెపాసిటర్. దట్ C1 కెపాసిటర్ ఇస్ వేరియబుల్ కెపాసిటర్. కాబట్టి C1 వాల్యూ డిజైర్డ్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే ఏముంటుంది, సిమిలర్లీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్? R1 C1 equal to R2 C2 combination. Perfect compensated అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా V0 of infinity equal to or V0 of t equal to R2 by R1 plus R2 into VI. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇన్పుట్లో యాంప్లిట్యూడ్ ఫిక్స్ చేసి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మారుస్తున్నాం మన ఫంక్షన్ జనరేటర్ నుంచి. ఎంత మార్చినా కూడా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యాంప్లిట్యూడ్ మారదు. ఎప్పుడు? పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్ అయినప్పుడు. పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఏంటి? C1 వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి మనం? R2 into C2 by R1 వాల్యూ తీసుకోవాలి. దానికి కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డయాగ్రామ్ యూ హావ్ టు సీ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని? బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ విల్ బి దేర్, రెసిస్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రెసిస్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి దేర్ హియర్? You have to see the circuit. So here will be R1 will be there. This R1 means some voltage drop will be there. Got output voltage మనకి ఎంత ఉంటుంది? R2 by R1 plus R2 into VI. So that's why perfect compensation case లో చూడండి మా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంత ఉండదు, కానీ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? అట్ ఇనిషియల్ టైంలో V0 of 0 plus equal to ఫార్ములా ఏ రాయాలి? V0 of 0 plus VI into C1 by C1 plus C2. ఇక్కడ రాసాను చూడండి. సో లాస్ట్లో చూడండి ఒకసారి V0 of 0 plus equal to ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంటూ C1 by C1 plus C2. దీని ప్రకారం ఇనిషియల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ t equal to 0 plus దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ డయాగ్రామ్? ది సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎనీబడి C1 greater than R2 C2 by R1. అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ కేసులో మనకు C1 పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ 50 పికోఫారడ్స్ కావాలనుకోండి, కానీ ఇక్కడ నేను C1 వాల్యూ వేరియబుల్ కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ విల్ బి డన్ బై 75 మైక్రోఫారడ్స్ పెట్టాడు తెలియక. సో 75 మైక్రోఫారడ్స్ పెట్టాడు. మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంత పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్లో? ఓన్లీ 50. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఇనీషియల్ output voltage of the attenuator will be high compared to output voltage at t equal to infinity. అంటే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఆర్ ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కంటే ఇనీషియల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది అటెన్యూయేటర్ సర్క్యూట్ హై ఉంటుంది. ఎందుకని? మనం C1 వాల్యూ డిజైర్డ్ వాల్యూ కంటే 50 మైక్రోఫారడ్స్ కంటే ఎక్కువ పెట్టాం. సో ఆ కండిషన్లో ఇనీషియల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లార్జర్ వాల్యూ కంపేర్ టు ఫైనల్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ కాంపన్సేషన్. అంటే మనం ఉండాల్సిన 50 మైక్రోఫారడ్స్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది C1 వాల్యూ, దాన్ని ఓవర్ కాంపన్సేషన్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్, అండర్ కాంపన్సేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు C1 వాల్యూ 50 మైక్రోఫారడ్స్ కావాలి ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపన్సేషన్, కానీ ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు? 25 మైక్రోఫారడ్సే పెట్టాడు. అంటే ఏంటి? డికేడ్ కెపాసిటెన్స్ బాక్స్ అంటే వేరియబుల్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ. దాంట్లో ఏం చేస్తాడు? 25 మైక్రోఫారడ్సే పెట్టారు. సో ఆ 25 మైక్రోఫారడ్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమైంది?
initial output voltage of the attenuator circuit is not equal to final value of the attenuator circuit. Initial output voltage value takku untundi. And next one, this is how it will be. Initial value and final value will be equating and find out the condition. Perfect compensation condition calculate chesaru. And this application of the attenuator circuit in the CRO probe, that will be doing one problem in the later on. Generally మనం బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ బ్రెడ్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి? సిఆర్ఓలో. సో సిఆర్ఓ హ్యావింగ్ సమ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్. మరి ఈ డిస్టెన్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? సిఆర్ఓ ప్రోప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ప్రోప్ హ్యావింగ్ సమ్ లెంత్ విల్ బి దేర్. దట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ either 2 feet or 3 feet likewise. But this 2 feet or 3 feet CRO probe also having some capacitance. మరి ఆ capacitance ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? What is the application? We'll be seeing the one problem in the later on. And next one, now I'm moving to the problems of low pass and high pass. As the problems are theory part. One of the theory topic will be there. RL circuits also. If you are interested, I will complete the first theory part. Then we'll come to the problems. So these are the problems will be copied from what are the Anand Kumar textbook, pulse and digital circuits. So now I'm going to the last topic in the theory topics, RL circuits and RLC circuits. So now I'm moving to the RL circuits. Up to now you are using which circuits you are using? RC circuit. అంటే ఏంటి? లీనియర్ నెట్వర్క్ లో మనం RLC కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అప్ టు నో ఓన్లీ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. సో ఆ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్లో రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ పొజిషన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. ఒకసారి ఏమో లో పాస్ అన్నాం, ఒకసారి హై పాస్ అన్నాం. లో పాస్ అంటే ఏంటి? సో రెసిస్టర్ ఏమో సిరీస్ కనెక్ట్ చేసాం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి, కెపాసిటర్ ఏమో షంట్ కనెక్షన్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద లో పాస్ సర్క్యూట్. లో పాస్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి అలౌయింగ్ ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. అంటే ఇన్పుట్లో ఉండే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ని అవుట్పుట్కి పాస్ చేస్తుంది. అదే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అయితే అటెన్యూయేట్స్ ఆర్ స్టాప్స్ ది హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. సిమిలర్లీ హై పాస్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్లో ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ మధ్యలో కెపాసిటీ సిరీస్ కనెక్షన్, షంట్ కనెక్షన్లో మనం రెసిస్టర్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టేకెన్ అక్రాస్ ఏ రెసిస్టర్. అది మనకి ఆర్సీ లో పాస్ అండ్ హై పాస్ సర్క్యూట్స్. ఆల్రెడీ I discussed. Now same RC circuits, how it will be acting as a low pass or high pass, can also be using RL circuit. అంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి కూడా మనం లో పాస్ ఫిల్టర్గా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా హై పాస్ ఫిల్టర్గా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ అలౌ చేయడానికి ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ పాస్ చేయడానికి కూడా ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రాక్టికల్ కేసెస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఆర్సీ సర్క్యూట్స్ మేజర్లీ. మనం ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కంటే ఆర్సీ సర్క్యూట్ అంటే లో పాస్ సర్క్యూట్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకని యూజ్ చేస్తాం? దట్ ఎంటైర్ పార్ట్ విల్ బి స్టడీ హియర్. సో ఫస్ట్ హియర్ విల్ బి RC circuit will be replacing by. So what are the elements will be replacing here? Yeah, చూడండి అక్కడ నోటేషన్ స్లైట్లీ చేంజెస్ will be there. సో మన RC circuit లో రెసిస్టర్ వాల్యూ R అని తీసుకున్నాం, కెపాసిటర్ వాల్యూ C అని తీసుకున్నాం. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? నోటేషన్ స్లైట్ గా చేంజ్ చేయడం కోసం R డాష్ రెసిస్టర్ అండ్ సిమిలర్లీ ఇండక్టర్ L ఆర్ టేకెన్. నౌ వాట్ ఇస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ RC సర్క్యూట్? అది లో పాస్ కావచ్చు, హై పాస్ కావచ్చు. టైం కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఎంత? సింప్లీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ RC. మరి ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి. హియర్ విల్ బి టైం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు L బై R డాష్. మరి దానికి దీని డిఫరెన్స్ చూడండి. లో పాస్ ఆర్ హై పాస్ సర్క్యూట్స్, డోంట్ మేక్ నాయిస్ ప్లీజ్. సో హియర్ విల్ బి లో పాస్ ఆర్ హై పాస్ RC సర్క్యూట్ టైం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు RC. అదే టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ RL సర్క్యూట్లో ఎలా రాయాలి? సో RL సర్క్యూట్లో టైం కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు L బై R డాష్. సో రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సెస్ విల్ బి సేమ్. మనం సైన్స్ ఎలా అయితే అప్లై చేసామో, లేకపోతే స్టెప్ ఆర్ పల్స్ ఆర్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ర్యాంప్, వీటి యొక్క రెస్పాన్సెస్ అంటే అవుట్పుట్లు ఎలా అయితే వచ్చినో RL సర్క్యూట్స్ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్సే వస్తాయి. ఎక్సెప్ట్ చేంజింగ్ ఇస్ ఎక్కడైతే మనకి RC అని ఉందో టైం కాన్స్టెంట్ RC ప్లస్లో ఏమని రాయాలి? L బై R డాష్ అని రాయాలి.
remaining part of the equations will be same as the current or voltage equations. Now what is the difference in the circuit? మనకి లో పాస్ ఆర్ హై పాస్ సర్క్యూట్స్ లో లో పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ లో ఏం చేసాం మనం చెప్పండి, కెపాసిటర్ షంట్ కనెక్షన్ ఉంది, అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ టెకెన్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ దగ్గర తీసుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ లో పాస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ లో ఇండక్టర్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం చూడండి. నౌ ఇండక్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, and resistor is connected across the shunt connection. Across the resistor you have taken output voltage. అదే హై పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ లో మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ you have taken across the resistor తీసుకున్నాం. అది ఆర్సీ సర్క్యూట్ లో. ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ లో అక్రాస్ రెసిస్టర్ మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకొని ఇండక్టర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ దిస్ సర్క్యూట్ యాక్ట్ లో పాస్ సర్క్యూట్, అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీని అలౌ చేస్తే హై ఫ్రీక్వెన్సీని స్టాప్ చేస్తుంది. సో హౌ టు బి ఆపరేషన్ యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఈ ఆపరేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మనం ఇంతకుముందు ఆర్సీ సర్క్యూట్కి ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం మనం, కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/jωc తీసుకున్నాం. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్. వాట్ ఇస్ ది ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్, XL ఈక్వల్ టు jωL. దట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఎవ్రీబడి నోస్. XL ఈక్వల్ టు ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ X. రియాక్టెన్స్ జనరల్గా X తో రిప్రజెంట్, R ప్లస్ JX అంటారు ఇంపిడెన్స్. సో ఆ ఇంపిడెన్స్ మనకి ఇండక్టర్ కాబట్టి R ప్లస్ JXL అని రాస్తాం. ఆ XL ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్, దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు jωL. ఇప్పుడు మనం ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ jωL బట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ పాస్ చేస్తా లేదా హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ పాస్ చేస్తా. నౌ ఫస్ట్ కండిషన్ యూ టేకెన్ at low frequency. At low frequency means suppose I am taken omega f equal to 0. F equal to 0 అంటే అప్పుడు ఏ సిగ్నల్ అన్నది ఏసీయా డీసీయా, ఫ్రీక్వెన్సీ 0. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 0 అంటే టైం పీరియడ్ ఇన్ఫినిటీ అని. టైం పీరియడ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే దేనికి ఉంటుంది టైం పీరియడ్ ఇన్ఫినిటీ, డీసీ సిగ్నల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ సిగ్నల్. సో డీసీ సిగ్నల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ దానికి టైం పీరియడ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ 0. అప్పుడు jωL వాల్యూ ఎంత ఇచ్చి చెప్పండి, ఫ్రీక్వెన్సీ 0 కాబట్టి jωL. ఒమేగా ప్లస్లో మనం 2πf రాస్తున్నాం, f ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి, ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ 0, షార్ట్ సర్క్యూట్. అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ విల్ బి 0. కాబట్టి 0 కాబట్టి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది వెరీ లో రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్ ఆర్ 0 రియాక్టెన్స్, కాబట్టి అక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమి లేదు. కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ టు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో ఎప్పుడమ్మా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచుతున్నాం. సెకండ్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి, యాజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్ అంటే jωL. jωL లో ఒమేగా వాల్యూ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచడం వల్ల, అంటే ఈ రియాక్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఈ రియాక్టెన్స్ పెరుగుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ పెరిగితే అవుట్పుట్లో ఏమైతే వోల్టేజ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని మన టోటల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్ ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్. ఈ రెండు. సపోజ్ ఇక్కడ 5 volts అనుకోండి, ఇనీషియల్ ఇక్కడ 0 volts ఉంది, ఇక్కడ 5 volts వచ్చింది. తర్వాత కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాం, ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచగానే ఇక్కడ 1 volt డ్రాప్ వచ్చింది ఇండక్టర్లో, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 4 volts ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చాం, ఇక్కడ ఇండక్టర్లో jωL వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఏంటి డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ పెరిగింది. ఇక్కడ 3 volts వచ్చింది, ఇక్కడ 3 volts వస్తే ఇక్కడ ఏమైంది 2 volts. సిమిలర్లీ ఇంకా పెంచాం అనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా పెరిగితే ఏమైంది jωL వాల్యూ పెరుగుతుంది, అంటే ఏంటి ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 5 volts మొత్తం కూడా ఇక్కడ అపీర్ అయింది అక్రాస్ ఇండక్టర్ దగ్గర. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతూ ఉంటే ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ పెరిగింది అనుకోండి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ సర్క్యూట్ అలవింగ్ ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్కి అవుట్పుట్ 0 ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ద సర్క్యూట్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. సో ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి ఆర్సీ సర్క్యూట్ తేడా చూడండి మన లో పాస్కి. సో ఇక్కడ మనకి ఇండక్టర్ అనేది సిరీస్ కనెక్షన్లో వచ్చింది, అవుట్పుట్ టేకెన్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. అదే ఆర్సీ లో పాస్ సర్క్యూట్లో
రెసిస్టర్ ఇక్కడ సిరీస్లో వచ్చింది, ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ ప్యారల్గా వచ్చింది. సో ఆ డిఫరెన్స్ జాగ్రత్త చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎల్ హైపాస్ సర్క్యూట్. సో ఆర్ఎల్ హైపాస్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంది? ఇంతకుముందు సర్క్యూట్కి సర్క్యూట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఏ కాంబినేషన్లో ఉంది? మనకి సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉంది. సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉంది. దీన్ని ఏమన్నా మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీ అలౌ చేస్తాం కాబట్టి ఆర్ఎల్ లో పాస్ సర్క్యూట్ అన్నాం. మరి ఇప్పుడు ఈ ఇండక్టర్ సిరీస్లో తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారు చూడండి, ఇక్కడ షంట్ కనెక్షన్ అంటే అక్రాస్ ఇండక్టర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ విచ్ వన్? హై పాస్ సర్క్యూట్. అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ మాత్రం పాస్ చేస్తే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్కి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. చెక్ చేద్దాం కరెక్టా కదా. సో ఫస్ట్ విల్ బి అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0. సో జియోమెగాల్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే జియోమెగాల్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకని ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf కాబట్టి ఒమేగా ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యూనిట్స్ ఎఫ్ కేమో హెడ్జెస్, ఒమేగాకి యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ రేడియన్స్. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf. కాబట్టి ఇప్పుడు రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్ ఏమైందమ్మా? జియోమెగాల్. సో జియోమెగాల్లో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 అయింది అంటే ఏంటి? 0 అయిపోయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్ ఇస్ 0 అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. కాబట్టి అట్ 0 ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? అక్రాస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ 0 ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నాం. సో ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచడం వల్ల ఏమైంది? ఈ జియోమెగాల్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అంటే ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇండక్టర్ రియాక్టెన్స్ పెరగడం వల్ల వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా పెంచాం. సో జియోమెగాల్ వాల్యూ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ బాగా పెరిగింది. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అంటే ఏంటి? రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ 0 అయిపోతున్నట్టు వోల్టేజ్ డ్రాప్. అండ్ హియర్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మొత్తం కూడా అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఎప్పుడు? హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. కాబట్టి దిస్ సర్క్యూట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ హై పాస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. సో వాట్ ఇస్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్? టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత చూడండి. ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి L/R'. మరి టైం కాన్స్టెంట్ ఆర్సీ సర్క్యూట్కి సింప్లీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆర్సీ. మరి ఇందాక స్టార్టింగ్లో నేను ఒకటి చెప్పాను, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కంటే ఆర్సీ సర్క్యూట్నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకు ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేయము? ఎనీబడి? సో హియర్ మేజర్ వన్ ఇస్ ఇండక్టర్ ఇస్ కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ హై అండ్ సిమిలర్లీ సైజ్ ఆల్సో వెరీ హై అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఇండక్టర్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. So inductor will be producing some capacitance parallel with the inductor. And one more thing is, whenever time constant L/R', suppose time constant is very large value కావాలి. Time constant large value అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏ వాల్యూ ఎక్కువ కావాలి? L value large value కావాలి. That means inductor value is large value. So once the inductor is large value means, so large value of inductor, generally inductor units is Henrys. That is a millihenries, then after that Henrys you are using. So once the Henrys will be required, that means large time constant of the RL circuit L/R, L value is very large. That means inductor value in terms of Henrys you are taken. So once will be large size of inductor, that means value of the inductor is very high means you are using iron core inductor you are using. అంటే లార్జ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ కావాలి అంటే ఆ ఇండక్టర్ తయారు చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఇస్ ఐరన్ కోర్ మెటీరియల్. ఎప్పుడైతే ఐరన్ కోర్ యూజ్ చేసామో దెన్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ స్ట్రే కెపాసిటెన్స్ ఆల్సో విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ సైజ్ ఆల్సో వెరీ హై అండ్ కాస్ట్ ఆల్సో వెరీ హై కంపేర్డ్ టు ఆర్సీ సర్క్యూట్. కెపాసిటర్తో పోలిస్తే మనకి ఇండక్టర్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ, సైజ్ కూడా ఎక్కువ. దట్స్ వై ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్. మరి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం సార్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్స్ని? ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? వెన్ ఎవర్ టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ వెరీ లో. టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ వెరీ లో అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? L/R వాల్యూ ఇస్ లో వాల్యూ. L/R ఇస్ లో వాల్యూ అంటే L వాల్యూ తక్కువ, అంటే ఇండక్టర్ వాల్యూ తక్కువ అయినప్పుడు దెన్ ఎయిర్ కోర్ ఇండక్టర్ మెటీరియల్ ఆర్ యూజింగ్. కేర్ఫుల్లీ ఆర్ లిసన్. ఇండక్టర్ వాల్యూ పెద్దదైతే ఐరన్ కోర్ ఇండక్టర్ వాడతారు. వెన్ ఎవర్ విల్ బి L వాల్యూ స్మాల్ వాల్యూ అంటే ఇండక్టర్ వాల్యూ మనకు తక్కువది కావాలి అన్నప్పుడు ఎయిర్ కోర్ ఇండక్టర్ యు ఆర్ యూజింగ్. So air core inductor one you are using means that is a low time constant applications.
అంటే L/R వాల్యూ తక్కువ వాల్యూ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే RL సర్క్యూట్స్ వాడతాం. అంటే తక్కువ టైం కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు RL సర్క్యూట్ వాడతాం. ఎక్కువ టైం కాన్స్టెంట్ కావాలంటే మనకి RC సర్క్యూట్ వెళ్తాం. బట్ కంపేర్ టు RC circuit, RL circuit will be costliest one. Either will be low time constant or high time constants. So that's why RL circuits is not preferable compared to RC circuits. And next one. So I'm moving to the another circuit. This is the peaking circuit. This also in the external examination will be asking sometimes. What is the peaking circuit? This peaking circuit is nothing but converting square wave may be converted into pulses. But in peaking circuit lo main components ఏమేంటి? Mainly are using this transistor we are using as a linear element and this inductor is main one. So this one will be square wave will be converted into pulses by means of peaking coil inductor EL. And one more thing assumption will be there here. Input bias voltage and magnitude of input current are such that transistor operates linearly. అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మనకు లీనియర్ ఆపరేషన్గా ఆపరేట్ అయ్యేటట్టు బయాస్ వోల్టేజ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిమిలర్లీ magnitude of input current also will be required. Generally any NPN transistor will be on condition. So what is the minimum voltage will be required at the base terminal? Suppose నేను కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ వాడే అనుకోండి, కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ NPN. That means base is the P region, emitter is N region. Now this is a simple PN diode. Base emitter junction nothing but simple PN diode. Now PN diode when will be on or when will be forward bias? Input voltage greater than cut-in voltage. Input voltage greater than cut-in voltage. అసలు cut-in voltage అంటే ఏంటి? So P type material and N type material have to join together at the junction. So nearest whatever the atoms charges and electrons holes recombine it. So electron holes will be recombined appudu migiledi only atoms will be combined. One side emo positive ions, another side will be negative ions. So these two form as a potential barrier. These two form as a potential barrier that is called as cut-in voltage. Generally for the PN diode, for the silicon one, we are using 0.6 volts or 0.7 volts we are using. For germanium 0.2 or 0.3 volts we are using. కాబట్టి మనకి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి 3 రీజన్స్ ఆపరేటింగ్. వన్ ఈజ్ ద కట్ ఆఫ్ రీజియన్, యాక్టివ్ రీజియన్, సాచురేషన్ రీజియన్. సో మనకి కట్ ఆఫ్లు అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ బయాస్, దట్ మీన్స్ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ రివర్స్ బయాస్. సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ ఆల్సో విల్ బి రివర్స్ బయాస్. మరి యాక్టివ్ రీజన్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్పుట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇన్పుట్ మీన్స్ base emitter terminal applying positive voltage and output collector to emitter is reverse bias, that is called as forward bias. Similarly one more region, that is the active region. One more thing also will be there, saturation. So saturation means both are forward bias. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? బేస్ ఎమిటర్ ఇన్పుట్ లో మనం పాజిటివ్ హై పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం, సిమిలర్లీ కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ ఆల్సో పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం. సో ఈ మూడు కండిషన్ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం ఈడీసీలో. సో ఇక్కడ మనకి సఫిషియంట్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ టు ప్రొవైడ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేటింగ్ లీనియర్లీ. అంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఇన్పుట్ బేస్ ఎమిటర్ దగ్గర మినిమం 0.7 volts అప్లై చేయాలి, అంతకంటే ఎక్కువైనా అప్లై చేయాలి. ఎందుకు అంతకంటే ఎక్కువ అప్లై చేయాలంటే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అబ్జర్వింగ్ బేస్ దగ్గర ఒక రెసిస్టర్ ఉంది. సో ఆ రెసిస్టర్లో కూడా కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది, కాబట్టి దానికంటే ఎక్కువ మనకి వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి. ఆ డ్రాప్ ప్లస్ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ కట్టిన వోల్టేజ్ 0.6 volts or 0.7 volts, అంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. అంటే ట్రాన్సిస్టర్లో బేస్ ఇన్పుట్ సైడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, అవుట్పుట్ విల్ బి రివర్స్ బయాస్, దెన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేటింగ్ లీనియర్లీ. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ సో ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్. వాట్ ఇస్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్? వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్. మన ఫార్ములా ఏంటి? VL equal to L into di by dt. This is the voltage across the inductor. So this inductor cannot be infinite. Whenever current through an inductor cannot change instantaneously.
అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, కరెంట్ మనం సడన్గా చేంజ్ చేసినప్పుడు సీ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, కరెంట్ వేవ్ ఫామ్, కరెంట్ పల్స్ టీ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్కి ముందు 0 volts. ఎప్పుడైతే టీ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్కి సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాపిటల్ ఐ ఆర్ అప్లైన్. అంటే ఏంటి, సడన్గా చేంజెస్ చేసాం ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. సో సడన్ చేంజెస్ తీసుకున్నప్పుడు దెన్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ కెనాట్ బి ఇన్ఫినైట్. అంటే ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ కూడా సడన్గా చేంజ్ అవ్వాలి. మరి అవుతుందా ఇక్కడ, ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ ఎల్ ఇంటూ డి అక్రాస్ ఇండక్టర్ కెనాట్ బి ఇన్ఫినిటీ అవ్వదు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇండక్టర్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అబ్రాప్ట్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్. అంటే మరి అప్పుడు ఇండక్టర్ ఆపరేషన్ ఏంటి, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవ్వదు, సడన్ చేంజెస్ కెనాట్ బి టేకెన్. And next one is explaining these diagrams. The first diagram is transistor peaking circuit diagram. Main point is square wave is converted into pulses. Then after that, by using peaking coil, inductor use chesam. And next one, a transistor linear ga operate avadanik em cheyali manam, sufficient base voltage you have to provide it, and input magnitude of the current also you have to providing. Biasing voltage undali, input current amplitude kuda sufficient value undali, appude transistor operating linear region. And next point is inductor cannot be taken sudden changes. అంటే కరెంట్ వాల్యూ సడన్గా చేంజ్ అయితే ఇక్కడ మనకేమైతే చూడండి, సపోజ్ ఐ వాల్యూ సడన్గా చేంజ్ అయింది, అంత కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. మరి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటే అంత డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది, అంటే ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ ఏం లేదు. సో ఎల్ఎన్టీ డెబిట్, దిస్ కెనాట్ బి చేంజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నౌ యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ 3. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ is peaking circuit, second diagram is whatever the current input waveform you are applying to the peaking circuit, that is the pulse waveform you are applying, and output waveform you are getting is spikes you are getting, output voltage waveform across the collector and emitter. This is a common emitter configuration. This is a NPN transistor, arrow outward dash కాబట్టి NPN transistor. And next one, so this is a, here one more thing, what is the output voltage waveform spike value or peak magnitude enta? This value is HFE into I by HOE. HFE into capital I అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పీక్ వాల్యూ డివైడ్ బై HOE. ఇది ఎలా వస్తుందంటే, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ రీప్లేసింగ్ బై హెచ్ పారామీటర్ మోడల్. మనకి ట్రాన్సిస్టర్ ఈడీసీలో చదువుకుని ఉంటాం, హెచ్ పారామీటర్ మోడల్ ఆర్ స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఆర్ హైబ్రిడ్ మోడల్. లైక్ వైజ్ రిటర్న్ రాసినప్పుడు HFE అండ్ HOE టర్మ్స్ కూడా వస్తాయి. వాట్ ఇస్ HFE అండ్ వాట్ ఇస్ HOE, H parameter model. So here will be output voltage value equal to HFE into I by, I means peak value of the input signal, into divide by HOE. And next one, you are moving to the RLC series circuit. Now what is RLC series circuit? Up to now you have seen time RL over, circuit. Time over. మరి టైం ఓవర్ అన్న ఆయన కరెక్ట్గా వచ్చేవా 12 o'clockకి, 11 o'clockకి క్లాస్కి, ఒక్క నిమిషానికి కష్టపడిపోతున్నావు. మా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎవరు చెప్పరు ఫ్యాకల్టీ కూడా.